सत श्री अकाल जी। GNDS अकैडमी यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत किया जाता जी। आपां लैके आए जी अपनी अज की क्लास नंबर 10 जिहड़ी कि तुहाडे लैक्चरर केडर ते मास्टर केडर दे विच हिस्टरी सबजैक्ट दे विच बहुत ही काम आउण वाली क्लास है। इस तो इलावा ये क्लास टैट अते होर कॉम्पीटेटिव एग्जाम दे विच भी तुहाडे काम आवेगी जेकर वो तुहाडे सिलेबस दे नाल क्लास मैच करदी है। सो हाँ जी, आप बिना किसी देरी शुरू करते हैं अपनी अज की क्लास, जिस दे विच आपां दक्षिण भारत का इतिहास जिहड़ा हैगा उहदे विच पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ते चौल शासकों के नाल रिलेटिड क्वेश्चन जिहड़े करन जा रहे हैं। सो क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। जेकर चैनल ते नवे आए हो, चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया होया तो चैनल नूं भी सबसक्राइब जरूर कर लेना। क्लास नूं शेयर भी जरूर करा करो जी, ते बैल आइकॉन नूं प्रेस करके रखो ताकि हर एक अपडेशन तुहानूं मिलती रहे। सो होर जानकारी दे लई WhatsApp ते साडे नाल जुड़ सकते हो। WhatsApp ग्रुप ते टैलीग्राम ग्रुप जिहड़े हैगे ने डिस्क्रिप्शन दे विच पए ने, उत्थों तुसीं उन्हां नूं फ्री दे विच ज्वाइन कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर तो अपनी ऑफिशियल ऐप GNDS अकैडमी नूं भी जरूर डाउनलोड करो जी, ताकि तुहानूं हर एक जिहड़ी अपडेशन है वो उस ऐप के थ्रू भी मिलती है तो वो मिलती रहे। सो आओ जी, बिना किसी देरी शुरू करते हैं आपां अपनी अज की क्लास। सो प्रश्न तुहानूं स्क्रीन ते दिखाई दे रहा जी। पहला प्रश्न है जी, पाल वंश के शासकों ने बंगाल उत्ते 750 तो 1155 ईस्वी तक अते बिहार उत्ते मुसलमानों के हमले 1199 ईस्वी तक राज किया। उन्हां दी राजधानी किहड़ी सीगी? सो देखो जी, पाल वंशा ने कहते इस टाइम तो लैके बंगाल ते 1199 तक जिहड़ा हैगा बिहार उत्ते मुसलमानों ने राज किया। तो उन्हां दी राजधानी पुछया गया जी, तो इसका सही आंसर है जी मुंगेर। सो मुंगेर राजधानी सीगी जी। अगला प्रश्न है जी, देवपाल ने कई युद्ध किए, उसने पालां दी राजधानी पाटलीपुत्र तो कित्थे तब्दील कर लई? सो देखो जी, देवपाल जिहड़ा एक पाल शासक है, उस दे दौरान जिहड़ी पालां दी राजधानी है वो पाटलीपुत्र सी, ते उसने उस राजधानी नूं तब्दील किया ते कित्थे कीता है? आओ जी देखते हैं। सो वो कीता जी बंगाल। सो देवपाल ने पाल वंश की राजधानी नूं बंगाल दे विच तब्दील कर दिता, जिहड़ी कि पहलां पाटलीपुत्र सीगी भी। अगे है जी, 1199 ईस्वी दे विच बख्तियार खिलजी दे किहड़े पुत्र की अगवाई दे विच मुसलमानों ने बिहार तो भी पाल वंश का खात्मा कर दिता? सो वेखो जी, 1199 ईस्वी दे विच बख्तियार खिलजी का एक पुत्र जिहड़ा हैगा अगवाई करता है, तो उस अगवाई के दौरान वह बिहार के उपर अटैक करता है, जिथे पाल वंश का शासन हुंदा है। तो इस वंश के इस जिहड़ा शासन का अंत है वो करदा कौन है? तो वह हैगा जी अख्तियारुद्दीन मुहम्मद खिलजी। ये बख्तियार खिलजी का पुत्र है। 1199 ईस्वी दे विच ये बिहार के उपर हमला करता है, जिथे पाल वंश का शासन हुंदा है, तो इत्थों पाल वंश का खात्मा कर दिता जाता है। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जो नालंदा के बाद सब तो वध रूप दे विच उभरिया? सो देखो जी, धर्मपाल जिहड़ा पाल शासक सी उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिहड़ा नालंदा विश्वविद्यालय जां नालंदा यूनीवर्सिटी जिहड़ा आपां पिछलियां क्लासां च करके गए हैं, उन उस वांग जिहड़ा हैगा वड्डे पद्धर ते उभरदा है, मशहूर हुंदा है विश्व पद्धर ते। वो विश्वविद्यालय किहड़ा सीगा जी? सो उसका नाम सीगा जी विक्रमाशिला विश्वविद्यालय। ध्यान दे विच रखना जी, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की सीगी। नालंदा तो बाद यह दूजे नंबर का वर्ल्ड फेमस विश्वविद्यालय सीगा, इसनूं भी ध्यान च रखना। सो जेकर तुसीं पिछलियां 9 क्लासां नहीं देखियां तो डिस्क्रिप्शन दे विच प्लेलिस्ट पई है, उन्हां नूं भी जरूर देखो। तुहानूं जिहड़ी तुहाडी कड़ी है पढ़ाई दी वो फिर ही जुड़ूगी। सारियां क्लासां नूं देखिया करो जी। सो हाँ जी, अगे चलते हैं। 1203 ईस्वी दे विच किस दे हमले के नतीजे वजों विक्रमाशिला यूनीवर्सिटी है जिहड़ी नष्ट हो गई? सो जिस तरह नालंदा यूनीवर्सिटी नष्ट हो गई सी, डैमेज हो गई सी, उस तरह 1203 ईस्वी दे विच एक शासक है जिहड़ा वो अटैक करदा जी, जिहदे करके जिहदे नाल जिहड़ा विक्रमाशिला यूनीवर्सिटी है वो भी नष्ट हो जाती है, वो भी डैमेज हो जाती है। तो वो सीगा जी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के अटैक के दौरान विक्रमाशिला यूनीवर्सिटी 1203 ईस्वी दे विच नष्ट हो जाती है। इनू बनाया किने सी जी? धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक ने। अगे चलते हैं जी, विक्रमाशिला तो बिना किस पाल नरेश ने अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखो भी विक्रमाशिला जिहड़ी हैगी है इहदी तां स्थापना की सी पाल वंश ने, ठीक है, दे राजे धर्मपाल ने। पर वो किहड़ा राजा सीगा जिन्हें अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की सी? तो आजो जी, वो गोपाल सी जी। राजा गोपाल जिहड़ा पाल वंश का राजा सी, उसने अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की सीगी। अगे चलते हैं जी, कहते जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। एक किस तरह की
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਗਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਿਆ, ਜਗਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅਦੰਤਪੁਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੇ ਜਗਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਮਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦੰਤਪੁਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਗੋਪਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਧਰਮਪਾਲ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੰਤਰਯਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦੰਤਪੁਰੀ ਹੈ, ਅਦੰਤਪੁਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਧਿਆਕਰ ਨੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਰਾਮਪਾਲ ਚਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਸੰਧਿਆਕਰ ਨੰਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪਾਲ ਚਰਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਠੀਪਾਲ ਅਤੇ ਧੀਮਾਨ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਬਠੀਪਾਲ ਤੇ ਧੀਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੇਮਚੰਦਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਹਾਨ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਨ ਜੈਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੇਮਚੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MCQ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਜਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਲੇਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਜਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਹੋਲ ਅਭਿਲੇਖ। ਏਹੋਲ ਅਭਿਲੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪੇਡ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ GNDS ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਗਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਗਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹਨੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਤਸਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਤਸਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭੋਜ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਭੋਜ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਿਹਰ ਭੋਜ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਏ ਨੇ, ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਪ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਚ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭੋਜ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਓ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਉਪਾਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭੋਜ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 2 ਉਪਾਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਦਿਵਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾ। ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਪਾਲ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ? ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਹੀਪਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਜੀ ਇੰਦਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ। ਇੰਦਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਬਈ। ਇੰਦਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਹੀਪਾਲ। ਮਹੀਪਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਕਨੌਜ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਕਨੌਜ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਨੌਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਹੀਪਾਲ। ਮਹੀਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਨੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। MCQ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪੇਡ ਬੈਚਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਰਾਜਾ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਰਾਜਿਆਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੌਜ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ 736 ਤੋਂ 973 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 736 ਤੋਂ 973 ਤੱਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 736 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? 736 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 736 ਤੋਂ 973 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਨੇ ਨਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਖੇਤ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਨਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਕ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਦਾਂਤੀ ਦੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ। 756 ਤੋਂ 773 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾफ़ी फेमस राजा राष्ट्रकूटां दा इह भी रहिंदा कृष्ण ਪਹਿਲਾ। कृष्ण ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਐਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਐਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਤਸਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ 3 ਪੱਖੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਤਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਧਰੁਵ। ਇਹਨੂੰ ਧਰੁਵ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ, ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਨਸੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨਸੇਨ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ Google Play Store ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Google Play Store ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ऑफिशियल ऐप GNDS अकैडमी। सो डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ग्रुप ਤੇ Telegram ग्रुप ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਅਰਬ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 4 ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਰਬ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 4 ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਲਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਲਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਲਹਰ ਰਾਜ। ਬਲਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਤੀਜਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਨੇ ਜੀ।
ਸੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਥਿਊਰੀ MCQ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਾਨ ਖੇਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਲੁਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਲੁਕਿਆ। ਤੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 973 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਰਕ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਾਨ ਖੇਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੈਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ? ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕੋਲਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤਕੋਲਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਹਾਰ ਜਾਂ ਪੁਗਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਹਾਰ ਜਾਂ ਪੁਗਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰੀਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਕਾਲ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਹਾਰ ਜਾਂ ਪੁਗਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕੋਲਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1055 ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ? 1055 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1055 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ 1070 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 1070 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ 1070 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਦੀ ਰਾਜਿੰਦਰ। ਅਦੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਨੂੰ 1070 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 5 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। Google Play Store ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ GNDS ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਬੈਚ, ਲੈਕਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ WhatsApp ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੀਜਾ ਸੀ। ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਚੌਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੌਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚੌਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ। ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਤੇ Telegram ਲਿੰਕ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। Google Play Store ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ GNDS ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ
ਉੱਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾਗਰ ਸ਼ੈਲੀ। ਉੱਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਗਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੰਸ਼ ਚੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੌ ਸੈਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Google Play Store ਤੋਂ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।